السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین۔ جی، سب سے پہلے تو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق لسان القرآن ایڈوانس کورس کے سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محب الدین والشریعہ کالج سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں مل کر اس کلاس کا بطور خاص قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جی، جیسا کہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے افعال کی مختلف اقسام پڑھ رہے ہیں، جس میں سے ہم حروف کے صحیح اور حروف کے زائد اور اصلی حروف کے اعتبار سے فعل کی ہم اقسام پڑھ رہے ہیں، جس میں ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی وغیرہ ہیں۔ تو الحمدللہ اب تک ہم نے ثلاثی مجرد کو کلیئر کر لیا۔ اس میں جو کچھ بھی چیزیں، جو بھی پوائنٹ تھے، اللہ کے فضل سے ہمارے سب کلیئر ہو چکے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ثلاثی مزید فی سے سٹارٹ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فعل ثلاثی مزید فی یہ فعل کون سا ہے، کسے کہتے ہیں؟ جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، ثلاث ثلاث تین کو کہتے ہیں، مزید زیادہ فی ہی اس میں۔ تو کیا مطلب؟ ایسا فعل جس کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حروف سے زیادہ حروف ہوں، یعنی 3 اصلی حروف سے زیادہ حروف ہوں، اسے کہتے ہیں فعل ثلاثی مزید فیہ، کہ اس میں 3 سے زیادہ حروف ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بہت سارے اوزان ہیں، تقریباً 12-14 اوزان ہیں اس کے، جس میں سے مشہور اوزان یہ ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ 8 اوزان ثلاثی مزید فی کے، یہ زیادہ تر مشہور ہیں، مطلب زیادہ تر یہی استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا نام ہے ان کے؟ افعال، تفعیل، مفاعلۃ، تفعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال، ٹھیک ہے؟ یہ 8 اوزان ہیں فعل ثلاثی مزید فی کے۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب کیا ہے، جیسے ہم نے ثلاثی مجرد میں پڑھا تھا نا، ابواب کے نام اور تھے اور ان کا وزن اور تھا، یاد ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، لیکن ثلاثی مزید فی میں کیا ہوتا ہے؟ ثلاثی مزید فی میں اس کے ابواب کا جو نام ہوتا ہے نا، اس کا مصدر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ فعل ثلاثی مزید فی کے ابواب میں مصدر کا وزن ہی باب کا نام ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے والی سلائیڈ تھی نا، وہ مصادر کے وزن تھے۔ تو اب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ثلاثی مزید فی میں ابواب کے کوئی اسپیشل نام نہیں ہوتے جیسے ثلاثی مجرد میں تھے، بلکہ یہاں جو مصدر ہوتا ہے مزید فی کا، وہی اس کے باب کا نام ہوتا ہے۔ تو یوں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ افعال مصدر بھی ہے اور باب کا نام بھی یہی ہے۔ تو یہ سارے ابواب کے نام لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی پیچھے ہم نے بولا۔ پھر ان سے ہم نے مصدر سے ماضی معروف بنایا، پھر ماضی مجہول بنایا، پھر اسی طرح مضارع معروف بنایا اور مضارع مجہول بنایا۔ مصدر سے ہم فعل ماضی بناتے ہیں، پھر فعل ماضی معروف، اس سے فعل ماضی مجہول بنتا ہے، پھر فعل مضارع معروف ماضی معروف سے بنتا ہے، اور پھر فعل مضارع مجہول مضارع معروف سے بنتا ہے۔ تو آج ہم ان ابواب کے ماضی اور مضارع مثبت اور معروف اور مجہول دیکھیں گے۔ باب افعال، اس سے فعل ماضی
इफ़अल के इफ़अल माजी मजहूल उफ़इला, मजहूल का तरीका वही है जो हमने बेसिक में पढ़ा, ठीक है। इफ़अल माजी मारूफ, उफ़इला माजी मजहूल, फिर मुजारे मारूफ युफ़इलु, मुजारे मजहूल युफ़अलु। आपको याद होगा जब हमने बेसिक कोर्स पढ़ा था, तो जब वहां पर हमने फेल मुजारे सीखा था ना, उसमें हमने पढ़ा था कि जो अलामाते मुजारे हैं अतईन, वो कभी जबर के साथ इस्तेमाल होती हैं और कभी पेश के साथ, फेल मारूफ में भी, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं युफ़इलु, ठीक है, मुजारे मारूफ युफ़इलु, फिर मजहूल में युफ़अलु। फिर बाब नंबर 2 तफ़ईलुन, इसका माजी मुजारे फ़अल फ़ुइल युफ़अइलु युफ़अलु। बाब मुफ़अलतुन फ़अल फ़ुइल युफ़ाइलु युफ़अलु। फिर तफ़अउलुन तफ़अउल, ठीक है, माजी है ना, माजी मारूफ तफ़अउल, माजी मजहूल तुफ़इल, मुजारे मारूफ यतफ़अउलु, मुजारे मजहूल युतफ़अउलु। फिर बाब तफ़ाउलुन तफ़अल, मतलब अब आपको ये पता ही नहीं जिसके नीचे जो आ रहा है वो वही है, ठीक है। तफ़अल तुफ़ुइल यतफ़अलु युतफ़अलु। फिर इफ्तिआलुन इफ्तअल उफ्तुइल यफ्तइलु युफ्तअलु। इन्फ़िआलुन इन्फ़अल उन्फ़ुइल यन्फ़इलु युन्फ़अलु। इस्तिफ़आलुन इस्तफ़अल उस्तुफ़इल यस्तिफ़इलु युस्तिफ़अलु। ये है हमारे पास सुलासी मजीद फी के अबवाब और उनसे माजी मारूफ मजहूल और इसी तरह मुजारे मारूफ मजहूल। ये आज हम सिर्फ सबसे पहले इन अबवाब के नाम याद करेंगे और इन अबवाब से बनने वाले माजी और मुजारे का वजन याद करेंगे, ठीक है। क्योंकि फिर कोई भी कलिमा हो जो इन औजान पे पूरा उतरता हो, तो फिर हम उसको आसानी से समझने वाले बन सके। इसलिए आज मैं सिर्फ इतना ही सबक रखा है, क्योंकि ये सबक आपके लिए बिल्कुल नया है, तो इसको हमने याद भी करना है। क्योंकि जो सुलासी मजीद फी है ना, इसके अबवाब का कोई खास तरीका नहीं है कि ये कैसे बना, ठीक है। तो ये ऐसे ही है जैसे अरबों से हमें मिला, हमने इसको वैसे ही सीखना है। तो इस पे हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बहुत ज्यादा। इसलिए आप हर रोज का सबक साथ साथ ही समझेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे मैं आपको काम देती रहूंगी आप वो करते रहेंगे। अगर आपने उस तरह से ना किया तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगा, है मुश्किल नहीं है, लेकिन चीजों को सीखने के लिए, समझने के लिए मेहनत करना पड़ती है। तो इसलिए आज का आपका होमवर्क क्या होगा, हातिल अमथिला लिल फेल सुलासी मजीद फी मिनल कुरानिल करीम, या कुरान करीम से अब आपने क्या करना है, सुलासी मजीद फी की मिसालें तलाश करनी है। यही नहीं कि जो मैंने आपको वजन बताए हैं ना कि बस ये हो, नहीं, मतलब ये है कि इन औजान पर आने वाले अफआल वो आपने तलाश करने हैं, ठीक है। आप कुरान पाक खोलेंगे, उसको पढ़ें, अल्फाज कलिमात पढ़ें, तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। पहले आप इन पे गौर करेंगे, सबक पे जो हमारा सबक है, ठीक है। ये स्लाइड, इसको ज़हनशी करें, समझें, याद करें। फिर उसके बाद आपने कुरान पाक में इन औजान पे आने वाले कलिमात तलाश करने हैं और फिर आपने उनके बाब का नाम लिखना है। जैसे कोई मिसाल है वो आपको इस वजन पे मिल गई है इफ़आला के, तो आप बताएंगे कि इसका बाब क्या है, इसके बाब का नाम क्या है, ठीक है। फिर आप उसका, हाँ चले, आज इतना ही काफी है ताकि आप लोग परेशान ना हो और इस काम को अच्छे तरीके से कर लें। इसलिए कि जब हम आगे आगे सबक पढ़ें तो हमें कुछ मुश्किल पेश ना आए,
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بارک اللہ فیکم اجمعین۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔